شاہ صاحب خدا کا خوف کریں عمر کے اس حصے کے اندر کہ جب آپ کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب اللہ آپ کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے. آپ کے میں کہتا ہوں کہ جو ناک کے اندر کے بال ہوتے ہیں نا وہ بھی اب سفید ہو چکے ہیں. آپ کی جو ابرو ہیں بھویں ہیں اور سارے جو آپ کے چہرے کے بال آپ کالے کر کے لوگوں کے سامنے آ کے اس قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. خدا کے لیے آپ نے بہت سخت وار کیا ہے اور بہت سخت طریقے کے ساتھ بہت زبردست قسم کا آپ نے پتہ کھیلا ہے. آپ نے کیا کہا ہے کہ جتنے بھی نقشبندی ہیں، نقشبندیوں کے جو پیر ہیں، نقشبندیوں کے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے جو امام ہیں، جو شجرہ جو ان کا طریقت ہے اس کے اندر حضرت صدیق اکبر کے بعد جن کا مقام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آپ نے کر کے یہ پتہ آپ نے پھینکا ہے کہ پھر جتنے نقشبندی ہیں وہ یہ بات مانیں کہ جو ان کے پیر ہیں، جو ان کے شیخ ہیں، جو سلسلہ جو ان کا شجرہ طریقت ہے اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت سلمان فارسی کا مقام ہے، تو وہ بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل مانتے تھے حضرت شیخین کریمین سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو کیا وہ حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ بھی رافضی ہو گئے؟ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس کو میں آپ کی دروغ گوئی کہوں، جھوٹا پن کہوں، یا آپ نے تجاہل عارفانہ یا جان بوجھ کے یہ آپ نے اس طرح کی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے یہ بات کر دی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے ٹیگ یہ لگایا ہے کہ کثیر صحابہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے قائل تھے. میں سب سے پہلے ناظرین و سامعین آپ کو وہ کلپ سنانا چاہتا ہوں کہ جس کے اندر آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کس قسم کی گفتگو کی ہے اور کس طرح کا پتہ آپ نے پھینکا ہے. آپ ذرا اس گفتگو کو سماعت فرمائیے. حضرت سلمان فارسی سرکار نے ان کے علم کی بڑی تعریف کی. یہ جناب حیدر کرار کو افضل سمجھتے تھے. اب جتنے نقشبندیاں ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں. پہلا نقشبندیوں کا پیر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بعد وہ حضرت سلمان فارسی ہیں. سلمان فارسی کا عقیدہ تفضیل علی کا ہے. کس منہ سے کہتے ہو جو تفضیل علی کرے وہ شیعہ ہوتا ہے؟ اگر شیعہ ہوتے تو پھر حضرت سلمان فارسی شیعہ ہو جاتے. وہ شیعہ نہیں ہوئے جو تمہارے پیر ہیں. میں چونکہ نقشبندیت کا سلسلہ اس کے ساتھ میرا جو ہے وہ میں اس سلسلے کے اندر بیعت ہوں، نقشبندیت کی خانقاہ کا ایک خطیب ہوں، ایک بڑی مستند خانقاہ کا خطیب ہوں. اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے جب مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ افضلیت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے قائل تھے یا آپ اس کے عقیدے کے اوپر کاربند تھے، تو میں نے جب اس کے اندر غور و فکر کی تو حضرت شاہ صاحب نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے حضرت امام قاضی الباقلانی کی کتاب، انہوں نے کتاب کا جو موضوع رکھا ہے، جو کتاب لکھی ہے وہ مناقب الائمۃ الاربعہ، 4 ائمہ کے جو مناقبات ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اور جس جگہ سے یہ حوالہ دے رہے ہیں وہاں پر بالکل ان اصحاب کے نام موجود ہیں، لیکن وہاں پر یہ لکھا ہے حضرت امام باقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ یہ سارے کے سارے اصحاب جو تھے ان میں سے کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے، حضرت امام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل ہے. شیخین کی افضلیت کے اوپر ان کا کسی جگہ پر بھی کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا. آپ یہ لکھتے ہیں کہ ہاں جہاں پر یہ اختلاف آیا ہے افضلیت کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہاں پر جو اس کی تعویل کی جاتی ہے یہ امام باقلانی کی اس کتاب کے حوالے سے جس کا یہ موضوع جو ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ وہاں پر جہاں پر بھی حضرت علی المرتضیٰ کی افضلیت کا ذکر آئے گا وہاں پر حضرت علی کی افضلیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ افضل ہیں، اس حوالے سے اختلاف آئے گا یا اس حوالے سے یہ قول کیا جائے گا. ورنہ شیخین کریمین سے افضلیت کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی کا عقیدہ نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر اختلاف تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ افضل ہے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے. کیا اس شاہ صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ بخاری شریف کے اندر اور جو مستند کتاب ہے
अल्लामा शम्सुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान अज़्ज़ाहबी, जिनकी सीयर आलामुन नुबला जो किताब है उसके अंदर बाकायदा तौर पर आपने 82 असनाद के साथ जो है हज़रत अली मुर्तज़ा से तवातुर के साथ ये रिवायत फरमाया है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी दौरे खिलाफत के अंदर, अपनी जो है वो इक़्तिदार के अंदर, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी जो है वो जब आप खलीफा बन चुके थे तो आपने अपने शियान के अंदर, अपनी मजलिस के अंदर, अपनी खिलाफत के दौरान जो है वो आप हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुनाक़िबात आप बयान फरमाते थे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किसी जगह के ऊपर भी अपने आप को हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या उमर फ़ारूक से अफजल अपने आप को नहीं कहा। तो आप उनका कौल क्यों नहीं मानते, उनका अमल क्यों नहीं मानते और उम्मत के अंदर ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी वो ये अकीदा अहले सुन्नत का अकीदा है। ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। लोग आपको पहचान भी चुके हैं, लोग आपको जान भी रहे हैं, लोग आपके नज़रियात से, लोग आपके अकायद से अब वाक़फ़ हो चुके हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि ये जो किताब जिसका मैंने आपको हवाला दिया है, ये सीयर आलामुन नुबला, ये किताब तफज़ीली राफ़ज़ी और सुन्नी इस किताब के ऊपर एतमाद करते हैं, इसकी इबारतों को तस्लीम करते हैं। इस किताब के अंदर बाकायदा तौर पर ये अल्लामा ज़हाबी रहमान ने लिखा है कि ये तफजीलियत का जो अकीदा था, शीयत के पहले जो है ये अकीदा नहीं था। ये शिया जब आए इन्होंने आके इस अकीदे की बुनियाद रखी कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शेखैन से अफजल हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी अफजल है। आपको इस बात का इल्म नहीं है कि अहले तशय्यो जो है वो अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह के बाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अफजलियत के कायल हैं, और सुन्नी जो हैं सुन्नी सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत के कायल है। और सुन्नियों का यह बितहकीक अकीदा है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। सुन्नियों का यह अकीदा है और यह हर सुन्नी को इसका पता है कि हमारा अकीदा क्या है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम सुन्नी हैं। वो हमारा अकीदा यह है कि अफजलुल बशर अगर कोई है अंबिया के बाद तो वो ताजदार सदाकत हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। ये अहले तशय्यो का अकीदा है और अहले तशय्यो की इक्तदा के अंदर उनके पीछे लग के उनकी जो है वो आशीर्वाद हासिल होने के बाद आप भी इस अकीदे के ऊपर चल पड़े हैं। अकीदा आपको मुबारक हो। लेकिन अहले सुन्नत के अंदर ये बातें बयान करके कि जितने नक्शबंदी हैं जी उनको इस बात के ऊपर आ जाना चाहिए कि हज़रत सलमान फ़ारसी का भी ये अकीदा था कि हज़रत सलमान फ़ारसी अफजलियत अली हज़रत शेखैन के ऊपर मानते थे। ये अफजलियत बर शेखैन नहीं थी, ये अफजलियत बर उस्मान गनी थी, जिसके हवाले से ये तावील की जाती है। और वो मनाकब फ़ी आइमतिल अरबा के अंदर इमाम काजी बाकलानी ने भी इसे नकल फरमाया है, जिस किताब का हवाला आप दे रहे हैं। खुदा के लिए आपका चेहरा, आपके अकायद, आपके नज़रियात आपको मुबारक हों, लेकिन इस तरह की बातें अपने आप को सुन्नी बना के सुन्नियों के अंदर इस किस्म की कम अज़ कम सोच को आप पैदा न करें। फिर शाह साहब जो दूसरी बात कर रहे हैं आप उसे भी समाप्त करें कि शाह साहब दूसरी बात क्या कर रहे हैं। तो सहाबा में जो अकीदा पाया गया उसको क्यों गुमराही कहते हो? खुदा का खौफ करो। इसके बाद देखना ये होगा उम्मत में कौन कौन से लोग हैं जो हज़रत अदर करार को अफजल समझते रहे। हज़रत अदर करार को अफजल समझने वाले सहाबा में से 55 आदमी हैं। ये जो कहा जाता है ना कि देखें जी अक्सरियत सहाबा, कसीर सहाबा इस बात के ऊपर उनका ये अकीदा था कि हज़रत अली मुर्तज़ा अफजल हैं। बयान कितने कर रहे हैं? 55। और जी अक्सर सहाबा का ये अकीदा था, कसीर सहाबा का ये अकीदा था। इसमें से 55 सहाबा यार 55 सहाबा ये कसरत के अंदर आते हैं। हम ये कसरत के ऊपर इनका हुक्म लगा सकते हैं कि 55 सहाबा कसीर की तादाद में आते हैं। चलें उस वक्त अगर 1.25 लाख सहाबा हम मानते हैं तकरीबन, उस वक्त जब ये अकीदा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खिलाफत के अंदर आए तो क्या 55 सहाबा को कसीर सहाबा हम कहेंगे? इसका मतलब यह है कि कम अज़ कम उस वक्त मौजूद जो सहाबा थे वो 100 से भी कम थे और उनके अंदर आप 55 को कसीर कह रहे हैं। हजरात ये बात जो शाह साहब कर रहे हैं और जो टैग लगा के मार्केट के अंदर अपना सौदा बेच रहे हैं कि कसीर सहाबा का ये अकीदा था कि हज़रत अली मुर्तज़ा अफजल हैं और दमादम मस्त
मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, ऐसी कोई बात नहीं है। कसीर सहाबा का यह अकीदा नहीं था। ये जिनको कसीर कह के अपना अकीदा साबित कर रहे हैं, वो कसीर सहाबा जो 55 कसीर बना के बयान कर रहे हैं, अगर 55,000 भी मान लिया जाए ना उस वक्त मौजूद था, तो फिर भी हम 55 के ऊपर कसीर का हुक्म नहीं लगा सकते। ये वो हैं जो हजरत उस्मान गनी के ऊपर हजरत अली की अफजलियत का कौल करने वाले थे, और इन्होंने कसीर सहाबा कह के सदीक़े अकबर के ऊपर जो है वो इस बात को साबित करने की कोशिश कर दी है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अबू बकर की कुनीयत ये बता रही है कि बकर पहले को कहा जाता है, अबू बकर हर जगह पे पहले नंबर पे है, और यही हमारा अकीदा है कि दमादम मस्त कलंदर अबू बकर दा पहला नंबर।